Hi, everyone. My name is Tahmina Aziz. I am an Afghan Canadian journalist. I'm honored to be here today and moderate this panel and facilitate some thoughtful discussion centered around some of the big themes of this film, which include women in Afghanistan, the significance and role journalism plays in the country, and its effects on Afghanistan, and the role imperialism plays. As we know, the press freedom in Afghanistan is under threat under Taliban rule. Since the Taliban's takeover, we've seen women being forced to stop working in the field. We've also seen 153 media outlets that have ceased operations in 20 provinces. There's a growing fear among Afghan journalists, and those brave enough to go out in the field and report on what's happening face the very real possibility of being detained, brutally assaulted, and killed. Others have managed to flee and report outside of the country or leave the industry entirely. So, with all that said, let's begin with this discussion. I'd like to actually start off with speaking to Brikshay Ahmed, the filmmaker, if that's okay. Perfect. So Brikshay Ahmed, I understand you spent 2 years filming this documentary in the rumbling belly of Motherland. What were some of the biggest challenges you faced as a female filmmaker throughout this whole process? Thank you. It's a, you know what, in all honesty, the biggest problem filming has to do with the idea of just simply living in Afghanistan, the insecurity. That was the biggest issue. There was Kabul was a very dangerous place back then. It's an even more dangerous place now. But as you will see in the film, and particularly with the women, logistics is hard. Getting to different places, not knowing if you will arrive safely, not knowing if roads will be closed. Those kinds of things was actually the hardest in terms of being inside the news network with these amazing women. That was not difficult. They were very open and willing to let me into their lives. So it's the insecurity that any Afghan person who's been living in Afghanistan for the past decade knows about. That's what made the film the hardest. Absolutely. And what I need to know is, and I think what many of us who've watched the film would like to know, is what compelled you to focus your film on female journalists specifically. What was the inspiration behind it? I think mostly because I was very well aware of the peace talks that was going on in Doha, Qatar, starting around 2018. Heavily, the peace talks started in 2016 actually, but the publicity of it, and I knew very well that the biggest impact was going to be to women and girls, and particularly women and girls like Khalida, Shogofa, Freshtha, Nazanin, these women who've grown up in the digital age, who have made a career for themselves, who are critical, analytical, intelligent, bold, and who are seeking for freedom of expression and participation in society. So I knew that that was up for sale in many ways. So I wanted to capture their unfolding experience through the 2 years, just to, in many ways, to make sure that the world remembers them instead of remembering just the women in burqas. I wanted the world to see Afghan women as these women are, because this also represents us and our identity. That was it was their courage and their work and their identity that I think in the West we forget sometimes that Afghan women like these exist. Thank you so much. So the next question I have will be addressed to Freshtha John, Khalida John, and Shogofa John. Whoever wants to begin. I guess we'll start off with Shogofa John. I want to know, since the making and the release of this film, how has your life changed? You want me to translate or Yes. سوال بعدی به نسبت شکوفه جان یا فرشته و خالد جان، هر کدوم میخواید پاسخ بدید، ولی پیشنهاد کردن شکوفه راجع به وضعیت افغانستان بگید.
سلام به همه. امید میکنم خوب باشین. بسیار زیاد تشکر از میتینگ امروز. خوشحال هستم اینجا حضور پیدا کردیم. در مورد وضعیت افغانستان، مخصوصا در این اواخر زمانی که طالبان کابل گرفتن، اصلا قابل باور ما نبود. اصلا هیچ کدام ما تصور نمیکردیم که پایتخت افغانستان به قدر آسانی بر راحتی طالب داخل کابل شود و دسترسی پیدا کنه به پایتخت افغانستان. یعنی شاید در زندگیم تلخترین موردی که یا خاطره که با آن مواجه هستم امی از روزی که من خبر شدم طالبا کابل گرفتن. بسیار سخت بود بر من. شاید بعض وقت فکر میکنم من البته مادر خود از دست داده بودم چند سال پیش، شاید آنقدر که شوکه ما در مرگ مادرم شده بودم، بدتر از او من شوکه بر گرفتن کابل شدم که طالبا کابل گرفتن. یعنی اصلا نمیفهمیدم چی کار باید انجام بدم. امروز قرار ما دفتر نرفته بودم، قرار بود ناوقت میرفتم جای دیگه، کار داشتم، جلسه داشتم، از خانه میخواستم برایم. ساعت 10 بجه صبح بود که ما بیشتر با گروه خبرنگارا در افغانستان در ارتباط هستیم. تماما خبرنگارا ما چندین گروه داریم. در گروه نوشته شد که طالب کابل گرفت. روز یک شنبه بود ساعت 10. از من خواهر خردم زهرا صدیقی، گوینده یکی از تلویزیون ها در بخش خبر، گوینده خبر بود، و خواهر دیگه دکتر، اویم اردوشان به دفاترشان بودن. آنقدر وقت خطا شدم، زنگ زدم به مؤسس تلویزیون، به حامد سمر، که میگن کابل گرفتن، و به خواهرم زنگ زدم. خواهرم گریه میکرد. بسیار یعنی بسیار وضعیت سخت بود برای ما. بعد صدا کردم برادر کلان، ما گفتم طالبان داخل کابل شدن، میگن کابل گرفتن. ما تجربه بسیار تلخ داریم از طالبان. زنای افغانستان در گذشته شاهد بودیم. زنای افغانستان چقدر شرایط سخت در دوره طالبان تیر کردن. بعد از 2 دهه بسیار بی نهایت زحمت کشیدن. نسلی که ما بودیم، البته قربانی بیشتر مادرای ما بودن، عمه‌های ما بودن، خاله‌های ما بودن، دیگر زنای افغانستان بودن. ما نسل بعد از 2021 بودیم، سر بلند کردیم، زحمت کشیدیم و خواستیم جامعه افغانستان تغییر بدیم. بشکر جان شاهد است، میبینه به چقدر مشکلات ما کار کردیم. بسیار سخت از دیدگاه جامعه را تغییر بدی که اونا نمیخواین، یعنی چه قسم باید بگم، بسیار سخت است تغییر بکنن. مخصوصا باید قناعت بدی به خانواده‌ات. البته از خانواده‌ات باید شروع بکنی، از برادر، از پدر، از جامعه باید شروع بکنی. ما اینی حالت‌ها را سپری کردیم. بالاخره دستاوردهایی را ما به دست آوردیم. با نهایت زحمت تونستیم تغییرات ایجاد بکنیم. یک رسانه مستقل به نام زن داشته باشیم. همه زحمت‌ها به یک روز بیاید صفر شود، اصلا یعنی هیچ قابل باور نمی باشه. بسیار مشکل میشه برای ما. بعد برادرم، خواهرم که برام زنگ زد، دگیریش گفت که به ما موتر دفتر نیست، موتر پیدا نمیشه ما طرف خانه بیایم. همه مردم پا به فرار گذاشتن. البته دفتر از یاد شهر نو بود. برادرم برآمد، امی کلید موتر گرفت، گفت من میرم پشتش. من نمیگذاشتم برادر، من میفتم نه، چون دمی آخر ما شاهد بودیم طالبان ولایت ها را گرفتن، ولایت افغانستان با چی شرایط سخت که البته بیشتر به تصویر کشیده نمیشد، وارد خانه مردم میشدن، مثل غزنی، مثل زمانی که مزار را گرفتن، هر ولایت افغانستان را گرفتن. ما دیدیم که مردم کشته میشدن. او گروهی که دروازه کابل میگفتن که اگر ما قرار شود داخل کابل شویم، ما به بهشت میرسیم. دروازه کابل به معنای دروازه بهشت بر اسباب بود. من فکر میکردم که آن که طالب کابل شد، همه چیز هیچ شد، مردم قتل عام میشن. بی نهایت دمو حالت من نمیتونستم خود کنترل بکنم. بسیار وضعیت بد داشتم. از اینکه سخت در یک جامعه سر بلند بکنی، باز
به تمام معنا گروهی را بشناسی به نام طالب که چی کارا بر زنای افغانستان نکردن، چی کارا چقدر قتل عام نکردن مردم افغانستان. ای امون لحظه من نمیتونستم خودم کنترل بکنم، فقط گریه میکردم، فریاد میزدم وای چطور کنیم، چی کار باید بکنیم. برادر من نماندم، گفتم باید تو لباس بپوشید، چون در کابل آنقدر تغییرات آمده بود، همه چیز پیشرفت، یک جامعه بسیار خوب. برادرم میگفتم باید لباسات تبدیل بکنی، به خاطر از اینکه طالبا نمیخواین مثل این پتلون و این بلوز و این به این سبک خودت از تو بیرون شوی تا در سرک بگیرن، من چی کار بکنم. زنگ زدم به پدرم، وظیفه بود. پدرم میگفت خودت کنترل کن، فقط از خانه بیرون نشی. خب برادرم رفت، گفت که حال وقتی نیست، ما باید لباس ما تبدیل کنم. کلید گرفت رفت پشت خواهرم. خواهر دیگه که در آریانا نیوز کار میکرد، برای عزیز زنگ زدم، ایده موتر گریه میکرد، با همکاراش خانما بود، موتر برشان دفتر داده بود، گفت ما در دارالمان هستیم، طرف خانه میریم. بالاخره چون به نهایت رابندی بود، اینا رسیدن خانه، از همکارا مطمئن شدیم که همگی به خانه‌شان رفتن و دیدیم که ساعت بعد آقای دکتر عبدالله پیام گذاشتن، گفتن که رئیس جمهور کشور ترک کرده است. بسیار مشکل بود. اصلا شاید هیچ کس به این باور نبود، این فکر نمیکرد که طالبان داخل کابل شوند و پایتخت بگیرن و بیرق افغانستان. پیشتر رو میاد کردم، سخت‌ترین چیز بر من بود که بیرق افغانستان پایان کردن. 3 رنگ بیرق افغانستان، بیرق دیگه بالا شد. تا صبح گریه میکردم. صبح خیستم نماز خواندم، باور کنید به نهایت گریه کردم. بسیار وضعیتم بد بود. خواهرام امید همه ما میالت داشتیم، مرد زن همه ما میالت داشتیم. بعد دیگه ما در خانه بودیم، هیچ اصلا بیرون نبرآمدیم. هیچ نخواستم که بیرون برایم من چیرا را چطور میتارم من ببینم. چیری که من میشه ارسیخ کار کردن در رسانه، صدای مردم میگشادم، حقایق به مردم میرسانه. ما دیدیم، ما ویدیوهایی را دیدیم، ما دیدگاه طالبان را به تمام معنا میفهمیم، درک میکنیم که چی دیدگاه دارن در مقابل زنای افغانستان. یعنی چطور ما باید میپذیرفتیم اما حالت که طالب داخل شده. خب 1 هفته خانه بودیم پنهان. بعد من میگفتن که حامد سمر مسعود تلویزیون تماس گرفت که باید صفحه های دیگه اکتیو بکنم، از شماره واتساپ استفاده نکنم. من خانه کاکایمشان رفتم، شام رفتم با امی خواهرکم که در این تصویر است. 1 هفته اونجا بودیم، در بسیار بی سرنوشتی به سر می بردیم. من در گروپ از خانمای دیگر فعال افغانستان نیز هستم که وکیلای پارلمان بودن، نماینده های گفتگوهای سال هستند، همه زنای فعال، در کنار از اینکه گروپ خبرنگارا داشتیم. اینا هر کدامشان پیام میگذاشتن، هر کدامشان پنهان بودن، کسایشان بودن که نمیفهمیدن کجا برن. یکی به خانه دوستاش پنهان بود، در پیام در گروپ مسیج میگذاشتن که ما اینجا هستیم، در این وضعیت بد قرار داریم، چی کار باید بکنیم. بعد خب مشکل بود، به خاطر از اینکه طالب اگر پایتخت میگرفت، ما فکر میکردیم که مثل دیگه ولایت ها بسیار حالت بد قرار میگیره مردم. اما حکومت وقتی که به طالب داده شد، طالب آمد قدرت گرفت. به همکارا در تماس بودیم. John, what do you do now? Are you still a journalist? Are you still working in the field of journalism? امور 2 هفته بعد که افغانستان را ترک کردم، من دوست داشتم همیشه، البته دیگه کشورم رفته بودم به درس، دوست داشتم که افغانستان با حالت عادیش باقی بمانه
من درس بخونم، تحصیل بکنم، بعد دوباره برگردم به افغانستان با یک دستاورد بسیار کلان، با وجودی که تجربه 8 ساله داشتم در رسانه. اما افغانستان وقتی ترک کردم، سخت‌ترین شرایط، 2 هفته بعد بر من تماس گرفتن باید از افغانستان بیرون شوم. شما در ویدیوها دیدین مردم هجوم آورده بودن بر میدان هوایی، اصلا راه نبود کس بیرون شود. کسایی که ویزام داشتن تماما اسنادهایشان مکمل بود. حالا فعلا کانادا هستم، امرای خانواده‌ام. اما باور کنین ما بیشتر از 1 ماه میشه آمدیم، من شبها خواب میکنم تا صبح من حالتم میبینم در خواب. هیچ ذهن آرام یعنی ندارم، راحت نیستم. زمانی که آمدیم تورنتو 2 هفته در هتل قرنطین بودیم. با یک همکار تماس بگیری که دیگه همکارش تو میتونیم کمک کنیم، زنای افغانستان چگونه میتونیم از این شرایط بیرون بکشیم. با هر کدامش صبح که میشد ما تلفن صحبت میکردیم تا شام. پدرم، خواهرم، دختر میگفتن تو دیوانه میشی، تو چیکار میکنی؟ اصلا ما صبح شب نداشتیم. 2 هفته که در قرنطین بودم تماس میگرفتیم. بالاخره البته وضعیت پنجشیر ولایت افغانستان در چقدر حالت سخت قرار داشت که مردم ما اونجا بودن، مواد غذایی بالایشان بند شده بود، اینترنت بند شده بود، از شرایط بسیار سخت قرار داشتن. در گروه خبرنگارا من فقط میتونستم شماره را آن بکنم برشان. شماره با رسانه‌های خارجی البته بیشتر در ارتباط هستم، از کابل هم بودم، شماره زیاد آن میکردم و از دوستا خواهش میکردم که هر کسی که اطلاع داره در مورد وضعیت پنجشیر میتونن بیاین در رسانه و از وضعیت خودان بگوین. حالا هم اینجا آمدیم دیگه، هر روز چک میکنم وضعیت افغانستان و میبینم زیاد سخت از زنای ما را میبینم که در مقابل طالبان ایستادگی میکنن. طالبی که یک روز از اسلحه‌اش زنا را میترسان، امروز زنای افغانستان با قلمشان، با استعدادشان، با صدایشان مبارزه میکنن، در مقابل طالب ایستاده میشن و میگن که ما از حق و حقوق ما نمیخوایم محروم شویم. شما باید یعنی حق ما را بتین و شما باید ما را بپذیرید. متاسفانه فعالان حقوق زن و زنایی که برنامه‌هایی را برای انداختن در کابل، شما دیدین که سرکوب شدن توسط طالبان. دخترها حالا هم طالب تغییر نکرده، دخترها قمچین میخورن توسط طالبان، اما بازم یا برنامه‌هایشان برا مندازن و مبارزه میکنن. روز پیش یک تصویر من دیدم، یک خانم زمانی که میخواستن ویدیو بگیره از تظاهراتی که کردن، به خاطر از اینکه ما زن باید کار بکنه، ما حق تحصیل داریم، باید درس بخوانیم، موبایلش میگیره و یک چی بگم، یک مرد اصلا به آدم نمیتونه بگه مرد، شاید هم سخت است که به یک چی باید آدم بگه. خب گروه طالب که در مقابل خانم دست بلند میکنه و میخواد که موبایلش بگیره، نمیفهم بعد از این آدم چی لقب بده. مرد خب برای قسم یک کسا گفتن نمیشه. تشکر. موبایل دخترم که میگیره. تشکر. Tashakar. The next question will be for Khalida John. So Khalida John, we're seeing journalists being attacked and killed, many leaving the industry for their safety. What do you think the future of journalism in Afghanistan will look like? Do you remain hopeful? I also have this question translated in Farsi in case you need, but do you understand the question? Yes, I understand. سلام و وقت همه دوستا بخیر. خیلی تشکر هستم که مرا دعوت کردین. خب داستان موفقیت رسانه ها در افغانستان در این اواخر خیلی شگوفا شده بود. آزادی بیان جان گرفته بود، تازه حضور زنها در رسانه ها افزایش پیدا کرده بود و همه روزنامه‌نگاران پابند به اصول و قوانین بین المللی ژورنالیسم و قوانینی که در افغانستان بود پابند بودند و او را رعایت میکردند. اما متاسفانه با آمدن طالب، با ورود طالبان
طالبا ما شاهد یک فروپاشی نظام رسانه‌ای در افغانستان شدیم متاسفانه، که در او زنان خبرنگار بیشتری ناصیب دیدن. و شما فکر کنید که بنابر گزارش سازمان رسانه‌های بدون مرز از 700 زن خبرنگار فعلا کمتر از 100 زن روزنامه‌نگار حالا کار رسانه‌ای در افغانستان میکنن. رقم درشتش متاسفانه افغانستان را ترک کردن و تعداد هم خانه نشین شدن، وظیفه‌شان از دست داد و این ناشی از عملکرد گذشته گروه طالبا بود متاسفانه، که رسانه ها را تهدید میکرد و هدف اصلی را خبرنگاران قرار داده بود متاسفانه. خب در این حالت پیشبینی ما یا نگاه ما متاسفانه از آینده کار خبرنگاری در افغانستان روشن نیست. خیلی ببخشید، به من گفتن ترجمه کنم یک چیزی رو. خیلی ببخشید خالده، این دستور از بالا بود، مقامات بالا. میگن که جوابها رو اگه میشه در 2 تا 3 دقیقه مکسیموم چیز کنید، چون مسئله وقت هست، سوالای بیشتری هم میپرسن. ببخشید این از طرف خواهش میکنم. خب متاسفانه آینده خبرنگاری در افغانستان مبهم است. شاید از بین نره در کل، اما نظام رسانه‌ای شکل بگیره که در اون محدودیت‌های خیلی زیاد باشه و زنان روزنامه‌نگاران آزادی نداشته باشند و اصول قوانین بین‌المللی و معیارات ژورنالیسم پابند، یعنی مورد عمل قرار نگیره و تطبیق بشه. تشکر. بسیار خوب، تشکر خالدا جان. Freshtha John, the next question is for you. So why did you decide to go into the field of journalism, especially knowing how risky it is in Afghanistan? ترجمه کنم فرشته. Thank you, and not so case. I want to speak. I like to speak like Persian because my language is better. خب من میخواستم در رابطه با سوالشان بگویم که با وجودی که میفهمیدم امروز که خیلی زیاد داشت رشته ژورنالیسم و یک ژورنالیست شدن در افغانستان واجه خیلی هم دشوار بود، مشکل بود، خصوصا بخش زن و دخترها. میدانستیم که روز به روز حالت بدتر میشد و قیدتر میشد، رسانه ها صدایشان پخشتر میشد. ولی من با وجودی که میفهمیدم، ولی امید داشتیم، چون یک دور خیلی تاریک را در دوره طالبان گذشتانده بودیم. میدانستیم که شاید اداره دوباره تکرار نشه و با می همه مشکلات ما بالاخره قبول کردم رشته ژورنالیسم و 4 سال دوره دانشگاه ما تمام کردم و خواندم و بسیار شوق علاقه داشتم. میخواستم همیشه با حقایق مقابل باشم، میخواستم که همیشه مطرح باشم در اجتماع و بتونم که کمک در اجتماع خود بکنم. بالاخره داینه که وطن ما سرمایه‌دار ما باید به گونه باید تو رو ادا بکنیم. بعد از اینکه من درس خواندم و مدت 5 سال تجربه کاری در رسانه‌های متفاوت داشتم، مثلا BBC بود، مثلا تلویزیون ملی بود، رادیوهای متفاوت بود، من اونجا کار میکردم. آخری رسانه‌ای که من بالاخره باقی ماندم چیز کم 2 سال فکر کنم در رسانه زن تیوی بودم. اونجا به خاطر من زن تیوی رو انتخاب کردم، چون وقتی یک بررسی از اجتماع ما کردم دانستم که به زنها کمتر حق میشن. با وجودی که دوره طالبان دوره شما بود که گذشته بود، اما بازم بعضی اثراتش مانده بود. بالای دیدگاه های بعضی نسل های ما مانده بود که زنها را هنوز هم جنس ضعیف فکر میکردن، نمیگذاشتن که بیشتر اونو رشد کنن. پس تلویزیون زن به می مناسبت انتخاب کردم که اونجا باید بریم و زنای خود و از دخترها و از اینا باید من دفاع کنم، باید حداقل صدایشان من باشم، صدایی که هیچ نتونستن بلند کنن. اگر خشونت میشه، اگر هر آن موضوعی که در پشت پرده اینا نمیتونن بلند کنن، من باید بلند کنم. تلویزیون زن 2 سال اونجا کار کردم و خیلی دوست داشتم و همیشه گزارش‌هایم سوژه‌های من کلا در رابطه با زن‌ها بود. موضوعات خیلی مخفی می‌خواستم افشا بسازم. بعضی گزارش‌هایم بود که خیلی هم غوغا را برپا کرده بود. شگوفه جان و خالدا جان رشید همچنان شاهد هستند که بعضی گزارش‌هایم خیلی زیاد به عمق مسئله می‌رفتم. خیلی دوست داشتم که افشا کنم موضوعات، یعنی یک راهی باشم که زن‌ها بتونن که امرای من همدست شون و راز خود بر من بگوین و همون مشکلی که دارن نتونستن که از طریق صدای کزدگی بلند کنن، بتونن از طریق قلمه بلند کنن. مدت 2 سال در تلویزیون زن کار کردم
و این مشکلات بود. بالاخره دیدم که رسانه من اجتماعی ما نمیپذیره. بعضی مشکلات بود، مثلا از لحاظ اجتماعی اگر فکر کنین یا که از لحاظ که خانوادگی فکر کنین، برج خانواده خیلی مسئله زیاد نداشتن با من، اما وقتی که از لحاظ اجتماعی فکر کردم بعضی تهدیدایی میشدیم که دوست نداشتن که دختر خبرنگار وارد اجتماعشون باشه. بعضی مسائل دیگه هم چون به خانواده پیش آمد، بالاخره مجبور شدیم که افغانستان را ترک بگوییم و مدت از 1 سال بالاتر میشه که من از افغانستان بیرون شدم و در کانادا آمدم. اینجا آمدم مسلک چی میگن تمام وجود من یک ریشه زده بود و خیلی من دوست داشتم من باید مسلکم پیش برم، خود ثابت بسازم، چون مسلک ما یک بحر از ما هر قدر از او یک نکتام بگیریم به ما نمیرسه چیزا، یک باید ما دگام خود ثابت بسازیم. اینجا آمدم چند رسانه‌ای که بودن متفاوت، رسانه‌ای بودن شخصی بود تورنتو، از من تقاضا کردن که اگر با ایشان به شکل کارآموز کار کنم یا که به شکل ازی که بدون کدام معاش امرشان کار کنم، من پذیرفتم، چون به من از مادیات بیشتر خودم مسلک مهم بود. من هیچگاه روی مادیات مسلک فکر نکردیم. با ایشان کار کردم مدت 6-8 ماه کار کردم. بعد از اینکه کم دانستم که جایگاه خود در کانادا پیدا کنم، افغانستان اینترنشنال اول قبل از اینکه افغانستان اینترنشنال یعنی آماده فعالیت شوند، ایران اینترنشنال با ما به تماس گرفتن، گفتن که از تورنتو باید یک چند دخترها باید باشن که امتحان بدن. ما دوست داریم که خودم همچنان در شریک بشه، چون ما دیدیم از تورنتو بعضی گزارش‌ها بعضی ویدیوهای هست، اگر امکانات باشه با ما باشی و یک امتحان بدی. بعد 7-8 دخترای بودیم از تورنتو که امتحان دادیم و از بین مو 8 دختر فقط من انتخاب شدم در ایران اینترنشنال. من چیزی کم 3 ماه در ایران اینترنشنال کار کردم و چون اینا مربوط ایران بودن، بعد من گفتم باید یک مدت استاپ کنم کارم، چون افغانستان اینترنشنال در راه هست و ما میخوایم مربوط افغانستان باشی. 6 ماه منتظر بودم. وجود در جریان 6 ماه ما با افغانستان اینترنشنال قرارداد نداشتم، اما با ماشون وعده داده بودم که من منتظر شما میمونم. هر رسانه دیگه که پیشنهاد دادن که باشم مثلا پشت پرده باشن کار کنم یا روی اسکرین باید کار کنم، منصرف شدم و منتظر موندم تا اینکه افغانستان اینترنشنال دوباره از من پیشنهاد بده. حالا در افغانستان اینترنشنال هستم و گزارش‌های ما کلا در رابطه با موضوع افغانستان است. اینجا هستم، خیلی دوست دارم، بخاطر از اینکه هیچ تهدیدی نیست، هیچ ما در خطر نیستم، هیچ ریسک نیست بر من، خیلی آزادانه کار میکنم و فقط مشکل من این است که من از افغانستان دور هستم. یک درد خیلی زیاد شگوفه جان قصه کردن، فکر کنین قصه دل ما را کردن، مثلا خالده جان قصه کردن، اینا همهشان حرفای ما را گفتن، لازم نیست من دوباره بهشون ذکر کنم دیگه. واقعا قلب ما در افغانستان مانده. من هیچ گاهی از افغانستان خود کردن نمیتونم و اینجا که هستم آرام هستم. اگر از لحاظ جسمی آرام باشم میگه باور داشته باشم، از لحاظ ذهنی آرام نیستم. حال از اینکه اخبار افغانستان چون مربوط افغانستان اینترنشنال میشم، همه روزه افغانستان اینترنشنال اخبارش مربوط افغانستان میشه، من مجبور هستم رو کاور کنم. خیلی درد میده، خیلی رنج میده که من میبینم همسن سال ما، یعنی ضرورت نیست، مکلف نیستن که باید یک دور دوباره ما تکرار کنیم. سعیست که پدرای ما مادرای ما اینا دیدن، همه گذشته، ما لازم نبود که ما این دوره رو ما باید تکرار میکردیم. همسن سالای من هستن که دور طالبان رو فقط از تاریخ خوانده بودن و میفهمیدن، اما ما دوباره دمو قسمت پس قرار گرفتیم. یعنی پس ما در یک شب خواب که ما چندین سال به سر رفتیم. یک درد خیلی زیاد است و مبخشن زیاد تایم کم است. I have to end it there. در زیاد است، ما مجبور هستیم اگزارت بزنیم. تشکر. Same question to you, Khaleda John. Oh, sorry. Phone was ringing there. My apologies. Khaleda John, same question to you. Why did you decide to pursue a career in journalism, knowing how risky it is in Afghanistan? خب وقتی که من در آزمون کنکور موفق شدم و انتخاب دوم رشته ژورنالیسم بود، در امو آغاز یک تعهد کردم که من یک پل ارتباطی محکم میان ملت و حکومت باشم و خصوصا خواستم وقتی در اسکرین میدیدم که فضای سیاسی افغانستان کلا مردانه است و کمتر زن روزنامه‌نگار وارد میشه و بحث‌های سیاسی پرسپال میکنه، به مو دلیل من همچنان یک مجری برنامه سیاسی بودم در تلویزیون زن و میخواستم که پررنگ
کدام فضا را به نفع زنای خبرنگار همچنان که یعنی خانمای خبرنگار همچنان میتونند که در ژورنالیسم سخت وارد شوند و کار همچنان کنند. و بحث دیگه متاسفانه ناهنجاری های اجتماعی و خشونت هایی که در برابر زنان شد از جمله موارد بود که تا من یک خبرنگار شوم. Tashakar. The next question will be for the filmmaker again, Brikshay John. So, you know, we've already witnessed what we've seen in the film, but what did you learn personally when following and watching these women day in and day out doing their job as a filmmaker? Were there any moments that stood out to you that weren't captured in the film, you just weren't able to include, that you think, I wish I could just elaborate a bit more on, that you'd like to share? I think one of the things that I learned, honestly, I learned about my Afghanistan from these women. That's the one thing that I understood, because I'm an expat. So I've left Afghanistan for decades. So returning back and being in the company of Khaleda, Freshtha, and Shogofa, I started learning more about Afghanistan because I was in the newsroom with these bright, intelligent women who were questioning. They were, you know, they don't just report on women's issues. They report on politics, geopolitics. They talk about sports. They talk about a variety of issues. They talk about history. You know, I filmed them when they were covering the election. And when you film somebody during elections, during the parliamentary and presidential elections, it's natural that I would learn about my own country, because that's something that I would never have known about, who the political players are, what is the relationship between people. Those are things that I learned from Khalida and Shogofa and Freshtha. So in many ways, me stepping into their world opened my eyes about my country, and I changed my views about certain things. I also found out that within Afghanistan, you know, Khalida, Shogofa, Freshtha, they might not all have the same political views. They have differences of opinion, you know, which is something that often in the West, I think they don't realize that we are nuanced. We're complex beings in Afghanistan. As women too, we have our own ideas. So, I mean, I would have, you know, loved to have been there for longer. I could have stayed with these women as long as it could be. I didn't expect this outcome. But I have to say that my time with them made me know Afghanistan more. Definitely. Yeah, I'm grateful for that. Thank you so much, Brikshay John. The next question will be for Fereydoon John. So I want to kind of move the discussion here to imperialism, if you can kind of speak on that. Afghanistan has been a conflict zone for decades, as we know, the war in Afghanistan being the longest war in Canadian and US history. I think in the media, we tend to overlook the most vulnerable in the war, civilians being one of them. You know, in terms of, I'm just reading the comments, my apologies. I'll start this question again. So Afghanistan has been a conflict zone for decades. The war in Afghanistan is the longest war in Canadian and US history. In the media, we tend to overlook the most vulnerable in the war, the civilians, who are captured through numbers and not through words. What I want to know through your experience is how Afghans on the ground are feeling when it comes to foreign occupation, given the years of how there are some adults in Afghanistan right now who've lived their entire life under the US occupation. How is Afghanistan going to look moving forward under Taliban rule? What do you anticipate the country looking like and society operating? First of all, thank you for the invitation. And I really, from bottom of my heart, admire and appreciate the amount of intelligence, amount of dedication, suffering, and resistance and efforts. All of you here in this panel, as well as the
female and women community in Afghanistan, inside and outside, including Nazanin. She is with us from Afghanistan. You put for your community, for Afghan community, as well as the women rights in the entire Middle East. I support that from bottom of heart, and I promise this rights will be prevail one day soon in Afghanistan. It needs suffering, it needs resistance, it needs dedication, and I am really proud of you, and I'm with you all wherever I can be there. I have been teaching in Afghanistan, in Iraq, and the events of the incidents we see nowadays is flashbacks, my memories to the 2014 when I was in Erbil and in Duhok in Iraqi Kurdistan. I was head of the sociology at the time, and I was just 3 days before ISIS took over of entire 2 million population city, Mosul. Just 2 days prior to that, I was leading a conference there, and I never thought without one even single bullet, they took control of the entire province with few millions, an entire city of 2 millions, and taking control of the almost 35-40% of the military and arms resources in that country in Iraq. This was, yes, part of it, imperialistic plans and plots, unfortunately. But I want to tell you that Afghanistan is not in an island isolated from entire Middle East. I have published on Middle East, and this incident in Afghanistan is copied exactly in many other countries, in Iraq, in Syria, in Lebanon, in Iran, and many other countries, in Pakistan. Unfortunately, this is part of us, the male-dominated society, patriarchic system, and a culture of corruption and abuse towards the minorities, towards the women, towards the children. And Afghanistan is not alone, unfortunately, in this culture and cycle of violence. And we see it every corner in the entire Middle East. But I want to tell you that Afghan women, Afghan children, they are really growing. They are starting to understand their rights, to feel what for hundreds of years the society, the patriarchic system has failed to respect their fundamental rights and the liberties. Taliban is a product of Afghan culture and product of Middle Eastern culture, unfortunately. ISIS the same way, the Hezbollah militia in Iran, the Salafists and Wahhabists in the region. All this is part of the Middle Eastern society. We should not forget. In the war we are talking, the imperialistic war in Afghanistan is last 40 or 50 years. It started with the 1973 coup against Zahir Shah, and then the 1979's invasion of Soviet Union in things, the execution of Najibullah in 1980s, and execution of Ahmad Shah Massoud by Taliban, and plots from outside and neighboring countries. And now, after 20 years, the return of bloody terrorist fundamentalist Taliban, which they are bringing a 200, 500 years mindset and worldview, which is depriving the women from their fundamental and basic rights. The women, the minorities. This will come back, and promise you in the 21st century, the opportunity is not the same as 1919 when the civil war and Afghan Britain's wars many times, and then the Kalakanis
movement against the modernization of the country in Afghanistan happening. That doesn't happen, doesn't prevail for a long, because social media, because your presence, your dedication, your resistance, and the growing understanding of the rights in the country won't let that happen. Yes, imperialistic actions is there, but in my book, in Rooftop Societies, I call the Middle East a society of double standard and paradoxical. We have intellectuals, we have journalists, we have authors, and we have politicians. They are right against, unfortunately, of the fundamental rights of the people. They are acting against that. We have a double standard society in entire Middle East, including Afghanistan, and I'm pretty sure we will prevail. We will come to one huge change in the society. Thank you so much, Fereydoon John. I know Brikshay John had comments to add on to that. Yeah. I just had one comment. I mean, I think that this question is so important. I think it's to stay in line with the film. I think it's important to ask Shogofa, Freshtha, or Khalida how they think the Taliban came about and who the product of the Taliban is. Because one of the things that I really want people to understand is that Khalida, Shogofa, and Freshtha can speak about these matters and are very well aware of the politics of the nation. So I think Khalida, as a political reporter for Zan TV, might respond to that question if you could ask her about who the product of the Taliban is. Absolutely. I can translate for her. خالد جان شما میتونید کمک گپ بزنین که شما چی فکر میکنید که طالبان چه قسم در افغانستان آمدن، کی درست کردنش و شما چی فکر میکنید چجوری این درست شده این گروهی که هسته که طالبان میگن نامش؟ بسیار خوب. متاسفانه گروه طالبان و حامیان متعدد داشت. متاسفانه که نقش کشورهای همسایه همچنان برجسته بود در فربه کردن گروه طالبان و همچنان نقش کشورهای منطقه. طالبان به تنهایی نمیتونستن این همه عملات در افغانستان انجام بدن. شما فکر کنید تجهیزاتی را که گروه افغانستان داشتن، حتی در بعض موارد بیشتر از نیروهای امنیتی افغانستان، با این همه حمایت ناتو طالبان پیش قدم بودن. شما فکر کنید که در پشت دست از او حامیان پنهان متعدد وجود داشت که حالا ادعاهایی وجود داره که مردم افغانستان یکی از کشورهای نزدیک افغانستان متهم به حمایت مستقیم از طالبان میکنن و شما فکر کنین که جفا به حق مردم افغانستان است. و همچنانی که گروه طالبان را که من خودم همچنان با آقای ذبیح‌الله مجاهد یک مصاحبه تلفنی داشتم، ازشان پرسیدم که شما این امکانات، این تجهیزات و این همه نیرو را از کجا میکنین؟ اونا یک جواب برام دادن که ما این را از عشر و زکات مردم جمع آوری میکنیم. شما فکر کنید وقتی که مردم این پول ناچیز را که بر شما بده، شما این همه تجهیزات به دست میارین، طبعا اینجا نقش حامیانشان، نقش کشورهایی که خصوصا در سیاست افغانستان داخل بودن و در جنگ افغانستان اونا نقششان برجسته بود، میتونه که خیلی برجسته باشه. طالبان هیچگاه به تنهایی نمیتونستن که این همه سلاح، مهمات و تجهیزات به دست بیارن و همین اکنون همچنان طالبان متاسفانه حامیان متعدد داره که بعضیشان حکومت طالبان را به رسمیت شناختن که بعضی کشورها حتی میگه که ما این حکومت به رسمیت نمیشناسیم به خاطر که گروه طالبان هنوز هم به باور از او کشورها یک گروه تروریست است و گروه تروریست هیچگاه نمیتونه که ملت سازی کنه، هیچگاه نمیتونه که اعاده حقوق زنانه به حالا درست داشته باشه و هیچگاه نمیتونه که یک حکومت سازی دقیق کنه. و این مثل روز روشن به گفته بعضا معلوم دار است که کدام کشورهای حکومت به رسمیت شناخت، کدام کشورها نشناخت به رسمیت. اما حالا ما میگیم اگر اول حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشه به خاطر که
ناشی از عملکردهای گذشتهشان که وجود داشت که چی کرد با مردم، با حکومت افغانستان، قربانی را که داد، همیالا گوشه هر دل زن افغان، مرد افغان داغدار است به خاطر از اینکه هر فردشان در حملات انتحاری که در افغانستان صورت گرفت یکی از اعضای خانواده خودان از دست دادن. اگر باز هم جامعه بین الملل حکومت طالبان را به رسمیت میشناسه، لطفاً این حکومت به صورت مشروط و شرط هایی که حالا در او همه چیز درست سنجیده شده باشه و در او حقوق همه افراد تعریف شده باشه، این حکومت بشناسند. در غیر از او حکومت که در او آزادی وجود نداشته باشه، حکومت که در او یک زن حق تحصیل نداشته باشه، چی به درد میخوره دیگه؟ ما او را اصلا قبول نداریم. Tashakar Khalida John. Next question is to Shogofa John. What is your hope for Afghanistan? Do you believe the country will be fully liberated from foreign invaders, from foreign occupation? Do you remain hopeful for the country? ترجمه کنم. شکوفه جان سوال فهمیدی؟ میگه امیدت چیه به آینده و چجوری میبینی که آینده افغانستان چجوری میشه؟ خلاصه امید تا جایی که بیشتر از یک ماه شد طالبا کابل گرفتن، افغانستان گرفتن، اما هیچ کدام دستاورد مثبت نداشتند. یعنی زنها را از درس ماندن، وزارت به نام زنها در افغانستان وجود داشت، او را بس کردن و فعلا هم سرنوشت زنهای افغانستان معلوم نیست. مهمترین بخش در یک کشور تحصیلاتش است که متاسفانه رئیس دانشگاه کابل که پانتون دولتی هست و مورد قبول مردم نیست تعیین شده و دختران نمیتونن نمیتونن برن دانشگاه بخوانن. از این قسم حکومت ما چگونه میتونیم امید داشته باشیم؟ ما به طالبان نه باور داریم و نه از آنها امید داریم. به دلیل از اینکه گذشتهش معلوم بود، گذشته طالبان بر همه مردم افغانستان، بر جهان، و امروز هم طالبان تغییر نکردن. من آرزو میکنم که جامعه جهانی، کشورهای منطقه همدست مردم افغانستان باشن، نه همدست طالبان. و اینا قسمی که همکار ما گفتن شرایط را وضع بکنن که حقوق زنها در نظر گرفته شود، دستاوردهای زنها در نظر گرفته شود. زنها بتانند زمانی که در یک جامعه زن نباشه، حضور زن نباشه، سرنوشت و جامعه چی خواهد بود؟ بزرگترین امیدم همی هست، آرزویم همی هست که زنای افغانستان نادیده گرفته نشن، مثل گذشته بتانن زنها در کرسی‌های بالا خودشان کاندید بکنن و جا پیدا بکنن، دوش و دوش با مردا کار بکنن، دیدگاهشان مطرح بکنن. امی آرزوی کلان ما هست و از جامعه جهانی میخوایم، از کشورهای دیگه میخوایم که لطفاً در موضوع مردم افغانستان در آرام نشینن و حمایت بکنن مردم افغانستان، زنای افغانستان. من باور دارم امروز اگر کشورهای منطقه افغانستان نادیده بگیرن مردم افغانستان خواستایشانه و زنای افغانستان، هر شرایطی که باشه، الان که هر قدر مشکلاتی که در افغانستان بیایه، هر قدری که ناامنی در افغانستان بیایه، امی ناامنی ها دامن خود امی کشورها را میسوزانه. مطمئن باشین به این. گروه طالبان کسایی نیستن که پذیرفته شوند، کسایی نیستن که قبول مردم باشه. بازم اگر شرایط وضع شوه، قیداد وضع شوه بر طالبان و طالبان بتانند طبق خواسته های مردم افغانستان پیش برن،
این یک دستاورد بزرگ طالبان خواهد بود که طالبان خودشان تغییر بدن و بیاین یک جا شوند و هم فکرشان با مردم افغانستان یک حکومتی بسازند که مردم افغانستان از راضی باشه. اینجا طالب در این قسمت برد داره و میتونه که حکومت خواهد تشکیل بده. اگر طالب به رویه‌های سابقش یا گذشتهش ادامه بده و زنای افغانستان مردم افغانستان نادیده بگیره، من مطمئن نیستم که حکومت طالبان بتونه ادامه داشته باشه. Tashaka Shogofa John. I think we have time for one more question, and I'd like to ask that to Brikshay John. So as we know, so much has happened since the making and the release of this film. It's almost like watching the prequel of a nightmare that all these ladies have articulated earlier today. I guess what I want to know is, what do you hope audiences at home will take away from watching this film, despite seeing all the events, the aftermath that we've been witnessing taking place over the last several weeks? What's the biggest takeaway for this film? I think the biggest takeaway for this film, and my motivation for it, is very clear in the film. I think that there was a promise made to Afghan women in 2001 by the international community. And for the past 2 years, that promise was ignored, and the promise has been broken. So I think that hopefully that's the takeaway the world needs to understand, is that in the Afghan women were promised that they would be safe, that they would be protected, that their rights would be honored. And we see today that that is completely that is a lie. And I want people to understand that, because accountability is not just, we cannot just blame the boogeyman, the Taliban, the Taliban, the Taliban. As Khalida stated, as Fereydoon also stated, there are other players involved, other hands involved. So accountability needs to be considered. It's very easy to point to the Taliban and say that they're the only ones to blame for all of Afghan women's suffering. That's not true. The United States is a big player in and a human rights violator, which I firmly believe. And I think that you cannot just blame the Taliban. You need to point a strong figure at the United States and question the United States, because the United States in 2001 promised that they would liberate Afghan women. And they did so temporarily when it served their agenda. And then when it served them no longer, they sacrificed Afghan women. And that's a fact. But I just want to also note for anybody that watches this panel, on October the 24th, we are going to be screening the film live in Toronto. Shogofa is going to be there. Khalida is going to be there. Freshtha is going to be there. I would love for audiences to come and see these amazing women in person and hear, what they have to say. Absolutely. Thank you so much for this opportunity to moderate this event. I think that's all the time that we have. If anyone wants to offer some final thoughts, any questions or any concerns that you guys might have in terms of Afghanistan, any comments, feel free to mention that. اگه کسی حرف آخری داره راجع به موضوع، میتونه شورت خیلی کوتاه حرف بزنه. اگر من فقط یک مورد بسیار کوتاه را میخوایم بگویم که لطفاً زنای افغانستان نادیده گرفته نشه، مردم افغانستان خواستهشان نادیده گرفته نشه. جامعه جهانی به رسمیت نشناسند طالبان را، به خاطر اینکه بسیار مشکل از دستاوردهای افغانستان نادیده گرفته شود. در 2 دهه بسیار با مشکل مردم افغانستان به اینجا رسیدن، بسیار مشکلات دیدن و مردم افغانستان با تمام شرایطی که فعلا داشتن دستاوردها را باید بپذیرن، در کنار از او زنای افغانستان بپذیرن. من این خواستم است و دلیل از این که امروز اگر یک تعداد از خانم‌ها از افغانستان بیرون شدن، تعداد بیشتر از دوستای ما، از همکارای ما، از زنای افغانستان، زنای فعال افغانستان در افغانستان باقی ماندن، در شرایط بسیار سخت امروز به سر میبرن، بیشترشان در خانه هستند. خواست ما اینمی هست که لطفاً زنای افغانستان نادیده نگیرن و بگذارن فشار بیارن بالای گروه طالبان، بگذارن که زنای افغانستان به دستاوردهایشان، به کارایشان ادامه بدن.
و بسیار زیاد تشکر از جلسه امروز. خوشحال هستیم. Can I just say 1 minute something about my talk? I just want to go back to the impact of imperialism and United States and Western countries towards Afghanistan. I remember when I hear right in 2017 when United States is on a table to discuss the peace process in Afghanistan with Taliban in Qatar, one of the other fundamentalist countries in the region. I just right away, I was really upset, and I sent an email to the hotmail of Zalmay Khalilzad, and I asked them, where are the women in these negotiation tables? Unfortunately, the world community, Western the countries, United States in forefront, and Russia as well, they are really big part of this problem. But I want to say again that you all are the motor and the force behind this change, and I think you will be able, the women, to play the role as part of this society. I am very optimistic. In future, we will have a bigger role of women, and I wish you all really best, and my heart is with you all. Very beautifully said. Thank you so much, Fereydoon John. Thank you to each and every one of you for joining us tonight, or rather this morning on my end. It's 9 a.m. where I am. So we Thank you, Tahmina John. Yeah, of course. تشکر به شما. Yeah. تشکر فریدون جان. خوشحال شدم. Yeah, we've reached the end of our discussion, and I do want to thank you all for the opportunity to moderate this event. It's been a pleasure